Hi, good morning, friends. Today discuss about the history. Uh, Previous classes already we discussed about some important dynasties like Kushana dynasty, Gupta dynasty. These dynasties give special encouragement to some important fields like Kushanas give the encouragement to modern architecture. Especially they were given the patronage to Gandhara School of Art and the Gupta Empire give the all-round development. Hence, they could be called as a golden age. Whereas some other dynasties give the special encouragement to various fields or other fields. The most important dynasty among them is Chola dynasty. The Chola dynasty give the special encouragement to local government or village panchayat or village administration. The village administration is a special feature of Chola Empire. It shows the dynasties give their own encouragement in the specific fields. Okay. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಕಳೆದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಶಾಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಬಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕುಶಾಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನಿಷ್ಕನು ಗಾಂಧಾರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಈ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಚೋಳರು ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆದ್ಯತೆಯು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದಾಗಿದೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Today we discuss about the Chola's administration or Chola's dynasty. Chola dynasty is one of the most important dynasty in India, especially in South India. Now, before that, the Tamil Literary Union, or Sangam Age. Sangam Age, it is a most important chapter or most important literary union. It is completely belongs to Tamil Literary Union. Sangam means Tamil Literary Union. Tamil Literary Union is called as Sangam Age. The Sangam Age is
existing between or started from 200 BCE to 500 CE. Sangam means Tamil Literary Union. For example, Kannada Sahitya Parishad is there. It is belongs to Kannada literature. It is developed the Kannada literature and culture. Yes, the Kannadigas were established the Kannada Sahitya Parishad. The Kannada Sahitya Parishad is established by Sir M. Visvesvaraya. Whereas the Cholas were established, or Cholas give importance to literature. It is called as Sangam Age. So, Sangam Age means Tamil Literary Union. It is started from 200 BC to 500 CE. And the most important works are written in this age. The Shilpadhigaram. Shilpadhigaram. Manimekalai. Tirukkural. Are the most important works of Sangam age. Shilpadhigaram, Manimekalai, Tirukkural, Sattanal, Pattupattu are the most important works are constructed during the period of Sangam age. The Sangam age is patronized by Pandyas, Cholas, and Cheras. Pandyas, Cholas and Cheras were patronized the Tamil Literary Union. Among them, the Pandyas were given a rich contribution to Sangam age. And there are three important literary unions, or three important Sangam unions are established in different part of time. And the Madurai is the capital of Sangam age. Thin Madurai or Old Madurai and New Madurai. And are the three important literary unions related to Sangam age or established at Madurai during the period of Sangam age. Okay. ನಾವು ಚೋಳರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಗಮ್ ಯುಗ. ಈ ಸಂಗಮ್ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವನ್ನು ಸಂಗಮ್ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಸಂಗಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ. ಈ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕಪೂರ್ವ 200ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕವರ್ಷ 500ರವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಸಂಘ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮದುರೈ, ಹಳೆ ಮದುರೈ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮದುರೈ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಚೋಳರು, ಪಾಂಡ್ಯರು, ಚೇರರು. ಈ 3 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಈ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದವರೇ ಪಾಂಡ್ಯರು. ಈ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಶಿಲಪಾಧಿಗಾರಂ, ಮಣಿಮೇಕಲೈ, ತಿರುಕ್ಕುರಳ್. ಇವು ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟುಪಾತು ನಮ್ಮಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.
ಇಳಂಗೋಡಿಗ ಬರೆದಂತಹ ಶಿಲ್ಪಾಧಿಕಾರಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಿರುವಳ್ಳುವರು ಬರೆದಂತಹ ತಿರುಕುರಳ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ರಚನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಶಿಲ್ಪಾಧಿಕಾರಂ, ತಿರುಕುರಳ್ ಮತ್ತೆ ಮಣಿಮೇಕಲೈ. ಇದು ಏನು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಚೋಳ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. The Ashokan inscriptions and Sangam age give us the valuable information regarding the history of Cholas. Ilayan Chola is the founder of Chola dynasty. Ilayan Chola is the founder of Chola dynasty during the period of Sangam age. Don't confusion it, friends. We discuss about the Chola dynasty in two important periods. One is the Sangam age period and another one is medieval age. Okay. And during the Sangam age, the Chola dynasty was established or founded by Ilayan Chola. Urayuru is the capital. And Karikala Chola. Karikala Chola is the famous king of Chola dynasty in Sangam age. Karikala Chola defeated the Cheras and Pandyas and he completely occupied the northern part of Ceylon or Sri Lanka. And memory of this victor, he considered the Kalhane Dam and Shiva temple. It is the most achievement of Karikala Chola. And Singit I is the last king of Chola dynasty during the Sangam age. After that, the Cholas political became chaos and confused. ಇನ್ನು ಚೋಳರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇವು ಚೋಳರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಆಧಾರಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಇಳಯನ್ ಚೋಳ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾವು ಈ ಚೋಳರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಂಗಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಂಗಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಬಂದು ಇಳಯನ್ ಚೋಳ. ಉರೈಯೂರು ಆತನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೋಳರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದಂತಹ ಅರಸನೇ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳ. ಈ ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳನು ಸಂಗಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಚೋಳ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈತನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಈತ ಚೋಳರು ಮತ್ತೆ ಚೇರರು ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಥವಾ ಸಿಲೋನಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ಇದು, ಆ ಸಿಲೋನಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈತ ನೀರಾವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಹಣೆ ಎಂಬಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೇಲಿನ ವಿಜಯದ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕರಿಕಾಲ ಚೋಳನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಈತನ ನಂತರ ಸಂಗೇಟ್ I ಅನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಈತನೇ ಚೋಳರ ಸಂಗಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಚೋಳರ ಇತಿಹಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳು ಸಂಶಯಗಳಿವೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ
period of medieval age. Vijayala Chola is a famous king of Chola dynasty. He completely defeated the Pandya's king Amarabhujanga. He completely defeated the Pandya's king and he established the new dynasty which is called the Chola Empire. And he shifted the capital of new city. And after the Vijayala Chola, Parantaka Chola first and Aditya Chola were ruled. The Parantaka Chola is the first, another important ruler of this dynasty. Parantaka Chola. The Parantaka Chola first is the most important king of Chola dynasty. His most important achievement is he issued the Uttara Meruru inscription. The most important achievement of Parantaka Chola first is he issued the Uttara Meruru inscription in 1919 to 1921. It is the most valuable information regarding the village administration of Cholas. Hence, the Uttara Meruru inscription is the most valuable, authentic source of village administration of Cholas. It is issued by Parantaka Chola first. Okay, and the Takkolam battle. In this battle, fight between Cholas and Rashtrakutas. Cholas and Rashtrakutas were fight in the battle of Takkolam in 949 CE. In this battle, Cholas were defeated. Rashtrakutas were victor. Hence, the Takkolam battle is an important battle in the history of Chola Empire. Why? Because after this battle, the Cholas became weak. Okay. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೋಳರ ಇತಿಹಾಸ. ವಿಜಯಾಲ ಚೋಳನು ಈ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಚೋಳರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖನಾದಂಥ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಜಯಾಲ ಚೋಳನು ಪಾಂಡ್ಯರ ಅಮರಭುಜಂಗನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡ್ಯರ ಅರಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಳ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಪರಂತಕ ಚೋಳ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದನೇ ಪರಂತಕ ಚೋಳನು ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದನೇ ಪರಂತಕ ಚೋಳನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈತನು ಉತ್ತರ ಮೇರೂರು ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು 919 ಮತ್ತು 921ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮೇರೂರು ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಾಸನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಾಸನವು ಚೋಳರ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉತ್ತರ ಮೇರೂರು ಶಾಸನವೇ ಚೋಳರ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಸನ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಕ್ಕೋಲಂ ಕದನ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.
ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಳಿಂಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೋಳರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ತಕ್ಕೋಲಂ ಕದನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ತಕ್ಕೋಲಂ ಕದನದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಯಾರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ತಕ್ಕೋಲಂ ಕದನವು ಚೋಳರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತಕ್ಕೋಲಂ ಕದನವು 949ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೋಳರು ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಕದನದಲ್ಲಿ ಚೋಳರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೋಳರು ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. After the Battle of Takkolam, Cholas became weak and later few years. Two important kings were emerged as a superpower in Chola dynasty, and they were trying to expand their empire throughout the country, and they were given a rich contribution in all the fields, especially in art and architecture. And these two kings considered as the most prominent kings of Chola dynasty. They are Rajaraja Chola first and Rajendra Chola first. They were most important, prominent, famous kings of Chola Empire. Next, let us discuss about the Rajaraja Chola first. Rajaraja Chola is a famous king of Chola dynasty. He ruled from 985 to 1014 CE. Rajaraja Chola is a famous king. He ruled from 985 CE to 1014 CE. The most important achievements of Rajaraja Chola first he completely defeated the South Indian dynasties. Rajaraja Chola first defeated the South Indian important dynasties. They are Chera, Pandya and Silonian dynasty. Rajaraja Chola first defeated the Cheras navy and he occupied the Cheras dynasty, and the Pandyas ruler Ramana Bhujanga, and he occupied the Pandyas empire, and he invaded on northern part of Ceylon. He completely occupied the northern part of Ceylon, and memory of this victor, he constructed the Shiva temple at Palenaro. Palenaro is the capital of Rajaraja first at Ceylon. Okay. ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನು ಚೋಳರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದಂಥ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕವರ್ಷ 985ರಿಂದ
1014ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಈತನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದರ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಈತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲಾಗಿ ಚೇರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಪಾಂಡ್ಯರು, ಸಿಲೋನಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು. ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂದನೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನು ಪಾಂಡ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಅಮರ ಭುಜಂಗನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪಾಂಡ್ಯರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಚೇರರ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು, ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಚೇರರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಲೋನಿನ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸಿಲೋನಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಅದರ ಪ್ರದೇಶ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಜಯದ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪೊಲೆನ್ನಾರು ಎಂಬಂತಹ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪೊಲೆನ್ನಾರು ಎಂಬುದು ಒಂದನೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನ ಸಿಲೋನಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು. And then the North India. Rajaraja Chola first, next moved to North India, and he completely defeated the North Indian dynasties. This dynasty became the part of Chola dynasty. In Rajaraja Cholanu ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಂಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯಸ್. Rajaraja Chola first interfered in the politics of Chalukyas of Vengi, and he gave the encouragement or support to Shaktivarman. He gave his daughter to Kundabai, married with him. Hence, these two dynasties became the most important dynasties. They became good relationship each other. And memory of this event, Shaktivarma gave a lot of donate to construct the Rajaraja temple or Rajarajendra temple at Thanjavur. Okay. ಒಂದನೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನು ವೆಂಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆಂಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಲ್ಲಿ ಆತ ಶಕ್ತಿವರ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಕ್ತಿವರ್ಮನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಗಳಂತಹ ಕುಂದಬೆಯನ್ನು ಇದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೆಂಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಚೋಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿವರ್ಮನು ಈ ತಾಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಒಂದನೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನು ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸುಮಾತ್ರಾದ ಶೈಲೇಂದ್ರದ ರಾಜನು ಈತನ ಸಾಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ವಿಜಯೋತ್ತುಂಗ ವರ್ಮನು ಈತನ ಸಾಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಶಿವಕುಮಾರ ವಿಜಯೋತ್ತುಂಗ ವರ್ಮನಿಗೆ ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ ಬಳಿ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಆತನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ಈತ ಪರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಿಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಚೂಡಾಮಣಿ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆತನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೇಡ್ ಆನ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್. ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ built a well-trained organ and strong navy. Hence, he invaded on Maldives. The Maldives was completely defeated by him. And the Shailendra king, Shivamara Vijayatunga Varma of Sumatra, he became the point. And he occupied him, and he gave the permission to construct the Chudamani Buddhist Vihara at Nagapatana. It is the most important achievement of Rajaraja Chola first. And then he expanded his empire from Ceylon in south to Orissa in north, and Coorg and Konkan in west to Maldives in west. This vast empire ruled by Rajaraja Chola first. Okay. And is another important achievement is he constructed the Raja Rajeshwara temple. Raja Rajeshwara temple at Tanjavur. It is the most important achievement of Rajaraja Chola first. ಏನು ಈ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈತನು ತಾಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಎಂಬಂತಹ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು, ಒಂದು ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈತನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ some important status like ಚೋಳ ಮಾರ್ತಾಂಡ, ಚೋಳೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ, ಶಿವಪಾದ ಶೇಖರ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಚೋಳ, ಚೋಳ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂ. ಏನು ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬಿರುದುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಚೋಳ ಮಾರ್ತಾಂಡ, ಚೋಳೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ, ಶಿವಪಾದ ಶೇಖರ, ಪಂಡಿತ ಚೋಳ, ಮುಮ್ಮಡಿ ಚೋಳ, ಚೋಳೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂ. ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬಿರುದುಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಚೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೋಳ ಮಾರ್ತಾಂಡ, ಚೋಳೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ, ಶಿವಪಾದ ಶೇಖರ. ಇವು ಒಂದನೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲಾಗಿ ಈತನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಂತ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ರಸವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈತ ತಾಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವು ಒಂದನೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ ಫಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ.